yes, Shraddha, I welcome you in this Career Exploration Camp 2020. In this lecture, today we have explored three unconventional careers: animation, psychology, and just now journalism. So the aim of this camp is to spread awareness about unconventional career fields, and more so that more and more students and their parents look forward to pursue this particular field. Correct. So the language is comfortable. I think Marathi, Hindi, English, तीनों languages comfortable है अपने audience को. No problem. Okay, so dear people, I will just introduce Shraddha to you all. Well, Shraddha Zambekar is originally from Nasik, and she is graduated in French from Ferguson College, Pune. After which she completed her C1 level from the Alliance Francaise. She started teaching French at the age of 18 in private institutes in Pune. She later started taking translations of multinational companies, and she has been teaching French to students wanting to go to French for masters, have taught engineers who are working in French companies as well. She taught English language in a French school in Bordeaux, France for 7 months. Please forgive me if I'm pronouncing, incorrectly. That's okay. She is currently working as a freelancer and teaching French to kids with Wisdom High After Hours and advanced level French to the students of Versatile Academy. Wow. So we have an amazing faculty with us today. So Shraddha, again, I welcome. And let's start today's interaction. So my first question is, we never thought a promising career field would emerge from learning languages, because language it's communication का जो एक way है, right? So nobody thought कि उसमें से कुछ career हो सकता है. I mean, this is a very completely different thought, doing career in languages. So so how, please help us out to define what do we mean about doing career in foreign languages and brief us about its history. Okay. All right. Yeah. Firstly, thank you so much, Shriya and Jagar Manatsa, for inviting me and for this amazing initiative. मला असं वाटतं की माझ्या वेळेस का असं नव्हती गोष्ट, का मला एक्सप्लोर नाही करता आले किंवा माझ्या आई वडिलांना. या बट थँकफुली मी खूप सेफ हँड्स मध्ये आहे. आणि इनफॅक्ट COVID-19चा फ्रेंच किंवा फ्रेंचच्या रिलेटेड खूप जे बाकी सगळे जे हे आहेत, काय म्हणतात त्याला, स्कोप आहे, त्याला खूप धक्का बसलेला नाहीये, थँकफुली. सो बेसिकली अबाउट द हिस्ट्री ऑफ द लँग्वेज अँड हाऊ इट इमर्स्ड इन इंडिया अँड हाऊ वी स्टार्टेड स्पीकिंग द लँग्वेज. सो ईस्ट इंडिया कंपनी जी आहे सुरतमध्ये, so which emerged in the year 1664. Okay. Yeah, on the onset of 1600. त्या काळात जेव्हा सुरतमध्ये आले तर फ्रेंच लोक तेव्हा ट्रेड साठी आलेले. फ्रेंच लोक तेव्हा कॉलोनाइज करायला नव्हते आले. जस्ट लाईक द ब्रिटिशर्स कॉलोनाइज्ड इंडिया, फ्रेंच पीपल hadn't come to colonize India. They had come for trade and commerce. At that time, they left the language behind, just like the Britishers left English. These people, the East India Company that we have, the French East India Company. Okay. So thanks to them, we have this language. So since the 1600, wow, we have this language which emerged in Surat first. Then, as you know, की खूप फ्रेंच कॉलनीज झाल्या इंडियामध्ये सुद्धा. पॉंडिचेरी अजूनही फ्रेंच कॉलनी आहे. दीव दमन तिथे अजूनही फ्रेंच कॉलनी आहे, जिथे लोक राहतात, जी परत गेली नाहीत, डुअल पासपोर्ट वाली आहेत आणि जी इथेच राहिली आहेत आणि ती परत गेली नाहीये. सो त्यापासून ही लँग्वेज इकडे आली. आता बेसिकली जर बघायला गेलं तर फ्रेंच ही भाषा इंडियातली द वर्ल्ड मधली 6th वाइडली स्पोकन लँग्वेज आहे. So right, yeah. So like, you have English, you have Mandarin Chinese. Mandarin means Chinese. Then you have Hindi, you have Spanish, you have Chinese, and you have French. So it's the 6th widely spoken language. Since it's the widely spoken language, it is one of the languages in the WHO as also, UNO also. Yeah, and people have now thankfully started knowing the importance of learning language. आधी ही फक्त स्कूल्स मध्ये इंट्रोड्यूस केलेली एक भाषा होती, जी सब्जेक्ट सारखी शिकवली जायची. ही फक्त मार्क मिळण्यासाठी, जसं हिस्ट्री, जॉग्राफी, सिविक्स आपण शिकतो तसंच हिंदी, मराठी, फ्रेंच, इंग्लिश शिकलं जायचं. राईट.
या बट त्याच्यातनं सुद्धा करिअर होऊ शकतं. ही गोष्ट खूप नवीन नवीन आत्ता लोकांच्या नजरेत येते. राईट. स्पेशली आता जेव्हा लॉकडाऊन मध्ये आपण आहोत तेव्हा मॅक्झिमम लोक फ्रेंच, स्पॅनिश, जर्मन या 3 भाषा ऑप्ट करतात शिकायला ऑनलाईन. या इवन इफ इट्स ऑनलाईन. ऑफकोर्स वी कांट टेक अवे द प्लेजर ऑफ लर्निंग ऑफलाईन, नो, राईट. हॅव्हिंग अ टीचर इन फ्रंट अँड राईट. द वोकॅबलरी बिल्डिंग गेम्स और वॉट एव्हर, ते कोणी रिप्लेस नाही करू शकत. पण आता एवढा वेळ आहे आणि काहींच्या मनातच राहिलेलं आहे की ओ एक भाषा शिकता आली असती तर थोडं वेगळं वळण मिळालं असतं आपल्या करिअरला. राईट. या सो नाव इट हॅज स्टार्टेड ग्रोईंग बट या इट्स गोइंग टू टेक टाइम बट या सो मस्त. सो खूप साऱ्या लँग्वेजेस आहेत म्हणजे जसं तू म्हटलीस की फ्रेंच, जॅपनीज, चायनीज, जर्मन, सो अशा खूप साऱ्या फॉरेन लँग्वेजेस आहेत. सो या फॉरेन लँग्वेजेस मधून फ्रेंच का लोकांनी सिलेक्ट करावी इज माय अनदर क्वेश्चन. बिकॉज सगळ्याच महत्वाचं जे मला वाटतं की जसं बाउंड्रीज आपल्या ब्रेक होत आहेत, जग जवळ येत आहे, तशी ह्या लँग्वेजेसची गरज वाढतच जाणार आहे. त्याच्यामुळे ह्या बाकीच्या लँग्वेजेस पेक्षा फ्रेंच का लोकांनी सिलेक्ट करावं ऍज अ करिअर म्हणून. ओके ओके वंडरफुल. सो वाय फ्रेंच? सी बिकॉज आता फ्रेंच नॅशनल कंपनीज, ज्या फ्रेंच मल्टीनॅशनल कंपनीज आहेत, ज्या इंडियात नाशिकमध्ये सुद्धा म्हणता येईल, नाशिकमध्ये सुद्धा आहेत काही, मुंबई, पुण्यात ऑफकोर्स खूप आहेत. They all are in need of multilingual people, bilingual. Yeah. So knowing English, being an engineer and knowing English will not have that much value rather than having two languages, knowing two languages, being a bilingual and having an engineering degree. Yeah. So आय नो की ऑलरेडी इंजिनिअरिंग करून एवढे वर्ष शिकून लोकांना अजून कुठे एक भाषा शिकू असं होतं. बट तू असं बघायला गेलं तर पॉइंट ऑफ व्ह्यू बघायला गेला आपल्या करिअरच्या दृष्टीने तर ह्याच कंपनीज आपल्याला फायनली फ्रेंच म्हणजे फ्रँकोफोन कंट्रीज लाईक कॅनडा, बेल्जियम, फ्रान्स ह्या कंट्रीज मध्ये आपल्याला प्लेस करणार आहेत. खूप जणांचं आता पण आय एम लुकिंग ऍट द ऑडियन्स, द अटेंडीज हु आर यंग, यु नो, जे अजून एक्सप्लोर करतात त्यांचे फील्ड. सो ह्यांना तर मी आवर्जून सांगेन की वाय फ्रेंच? बिकॉज ट्रेड, कॉमर्स, टीचिंग, ट्रान्सलेशन, इंटरप्रिटेशन, टुरिझम म्हणजे क्रूजवर, हॉटेल इंडस्ट्री, एम्बसीज मध्ये, कॉन्सुलेट मध्ये, सगळीकडे ही भाषा लागते, सगळीकडे. फक्त इंग्लिश येऊन सॅप असेल, बाकीच्या तुमच्या ज्या एक्झाम्स असतात त्याला जोडून जर तुम्हाला एक भाषा येत असेल, स्पेशली फ्रेंच येत असेल, तर यू आर गिव्हन मोर इम्पॉर्टन्स. इट ऍड्स पॉइंट्स टू द सीव्ही. ही हायलाइट होते. त्यामुळे तुम्ही ऑफकोर्स जर तुमचा 10वा नंबर असेल तर तुम्ही दुसऱ्या तिसऱ्यावर येता इंटरव्ह्यूज बघायला गेलं तर. ओके ओके ग्रेट. खूप मोठी ऍडिशन आहे म्हणजे ती. म्हणजे कोणतीही फ्रेंच लँग्वेज म्हणा और एनी लँग्वेज, समजा आपण बायलिंग्वल असू तर खूपच ऍडअप होतं. माझा पुढचा प्रश्न असा असेल की जसं आता बाकीचे आज आम्ही सकाळपासून म्हणजे दुपारपासून जे आम्ही 3 कोर्सेस बघितले करिअर्स, तर त्या करिअर्स मध्ये ना प्रॉपर 10+2 नंतर एक डिग्री, मग एक पोस्ट ग्रॅज्युएशन आणि असं सगळं तो फ्लो आहे त्या प्रत्येक करिअरचा. सो सेम हे फ्रेंच लँग्वेजला अप्लाय होतं का? की यु नो का फ्रेंच लँग्वेजची आपण साइड बाय साइड एक डिग्री घेतोच आहोत आणि साइड बाय साइड सर्टिफिकेशन कोर्सेस करून पण चालतात असं? ओके या सो अगेन बिकॉज फील्ड्स एक भाषा ही टूल म्हणून युज करून जर तुम्हाला फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट टीचिंग मध्ये जायचं असेल, मी टीचिंग बद्दल जास्त बोलेन बिकॉज मी 14 वर्षापासून टीचर आहे आणि मग ट्रान्सलेशन घेतलेत वाईल आय वॉज प्रेग्नेंट अँड बिकॉज आय वॉज एट होम. सो सिन्स आय हॅव बीन अ फ्रेंच टीचर, आय टॉक अबाउट टीचिंग फर्स्ट. टीचिंग मध्ये इफ यू आर अ BA in French, not English but French, you are given first preference. You don't need to hold a B.Ed. B.Ed ची गरज नसते. BA is quite fine enough and it's enough like for a degree to be able to start teaching. Okay. Yeah. थोडंसं eventually now in Mumbai, Pune, or Delhi or Bangalore, these cities give more importance to someone who holds a master in French, that is MA French. From universities like Pune University, Mumbai or Delhi University, any well-known university basically. Full-time course, not a distant learning thing, but a full-time BA or MA
is given more preference for the one who wants to teach basically. त्यांना शिकवायची आहे भाषा. बरोबर. शिकवायची कुठे आहे तर IGCSE, इंटरनॅशनल बोर्ड, केम्ब्रिज बोर्ड, IB स्कूल्स, IB वर्ल्ड स्कूल. इट्स नॉट इन नाशिक बट येतील हळूहळू. मुंबई पुण्यात खूप आहेत IB वर्ल्ड स्कूल्स. देन ICSE बोर्ड, SSC बोर्ड, सगळीकडे फ्रेंच टीचरची गरज असते. सो इफ यू हॅव अ BA इन फ्रेंच or an MA in French, better. तुम्ही तिथे जाऊ शकता. प्लस नाव सगळीकडे फक्त ग्रॅज्युएशन किंवा मास्टर्स असून चालत नाही, तर यू नीड टू हॅव the DELF or the DALF certificate. Now, DELF certificates are approved by the French Ministry of Education. You have Alliance Française in Nashik, in Mumbai, all over the world basically. They approve. They teach you these skills basically: reading, writing, speaking, listening. चारही स्किल्स मध्ये तुम्हाला एम्फसाइज करून तुम्हाला प्रोफिशियंट बनवतात. इट्स अ प्रोफिशियन्सी टेस्ट लाईक यू हॅव IELTS or TOEFL in English. You have DELF and DALF, A1, A2, B1, B2, C1, C2. Okay. So if you have a C1, that's the 5th degree, that's the 5th level. Yeah. You are good enough to start a career in French. आजकाल C1 थोडी क्लिअर करणं किंवा क्रॅक करणं डिफिकल्ट असल्यामुळे B2 सर्टिफाईड स्टुडंट्स, B2 सर्टिफाईड लोकांना सुद्धा टीचिंग मध्ये देतात. बेसिकली इफ यू हॅव सम एक्सपिरियन्स अँड अ B2, you can start teaching French. Okay. Second, now this is about teaching. Yeah. If you are in a multinational company, which needs associates of customer service, basically customer service जे मला फोन हँडल करायचे असतात, टुरिझम मधले असतात, जेव्हा यू आर वर्किंग ऑन इन शिफ्ट्स अँड बेसिकली हँडलिंग कॉल्स विथ दीज बायलिंग्वल पीपल. राईट. अगेन देअर DELF सर्टिफिकेट्स पेक्षा तुम्हाला जो एक सर्टिफिकेशन करावं लागतं जस्ट टू एक TEF नावाची एक टेस्ट फ्रान्से असते ती. सो TEF ही एक्झाम तुम्ही क्लिअर करून किंवा TCF एक्झाम क्लिअर करून यू कॅन स्टार्ट टीचिंग. बेसिकली ही कॅनडा आणि ह्या सगळ्या कंट्रीज रिलेटेड तुम्हाला जॉब असेल तुमचा टुरिझम मधला, तर तुम्हाला ह्या टेस्ट द्याव्या लागतात. ओके. सो दिस इज अबाउट दिस. Translation interpretation साठी again you have certification in translation and certification. They are 1-year courses. So तुमचं इंजिनिअरिंग झालं असेल, तुम्ही तुमचं ग्राफिक डिझायनिंग झालं असेल, तुमचं टुरिझम मध्ये झालं असेल, ITAP क्लिअर असाल, and now you want to upskill yourself, basically upgrade yourself. Right. You can take these exams 1 year चे. तुम्ही नाशिकमध्ये इन्स्टिट्यूट्स आहेत बऱ्यापैकी, नंतर आय टॉक अबाउट दोज ऑल्सो, जिथे तुम्ही ही भाषा शिकून त्या एक्झाम्स घेऊन, इथेच ऑनलाईन एक्झाम्स असतात किंवा फार तर मुंबईला जावं लागतं, एक्झाम्स ह्या घेऊन सर्टिफिकेशन घेऊन तुम्ही अपस्किल करता, यू अपग्रेड युअरसेल्फ अँड देन यू एंटर दीज फील्ड्स. ग्रेट. सो प्रत्येक रोल रिक्वायरमेंट प्रमाणे देर आर डिफरंट सर्टिफिकेशन्स. एक्झॅक्टली. राईट. ओके, दॅट्स ग्रेट. सो आय थिंक हे टेक्निकल प्रश्न, म्हणजे टेक्निकल समजा जे ऑडियन्स आहेत त्यांनी लिहून घेतलं असेल तर कदाचित तुमच्या रेफरन्सला राहील की तुम्हाला समजा टीचिंग फील्डमध्ये असेल तर कोणतं सर्टिफिकेशन करायची गरज आहे, ट्रान्सलेशन फील्डमध्ये असेल तर कोणतं सर्टिफिकेशन करायची गरज आहे. सो युजली जेव्हा फॉरेन लँग्वेजेस हा आपण करिअर बघतो तेव्हा जसं की फॉरेन लँग्वेजेस म्हणजे काय, इंटरप्रिटर हेच डोळ्यासमोर येतं युजली. पण आय थिंक एवढे व्हर्टिकल्स आहेत एका फॉरेन लँग्वेजला धरून, तर विच इज ह्याचा अर्थ ह्याचा स्कोप केवढा मोठा असेल. नक्कीच. तर श्रद्धा, मला जाणून घ्यायला आवडेल की ह्याच्या आता स्कोप वर आलोच आहोत आपण, तर आता आपण दोन सेक्टरमध्ये आपण सध्या जग विभागणार आहोत, एक प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड. तो प्री कोविड आणि पोस्ट कोविड ह्याच्यातलं तू कसं ट्रेंडिंग सिनारिओ सांगू शकशील ह्या करिअर बद्दल? कारण आता जे जाणार आहेत, जी मुलांनी 10वी दिली आहे किंवा आता त्यांना परत करिअर नव्याने सुरू करायचं आहे किंवा काहीतरी एक्स्ट्रा ऍड करायची असेल स्किल, तर आता पोस्ट कोविडचे वेगळे चॅलेंजेस असतील किंवा रिक्वायरमेंट्स असतील, त्याच्यावर तू थोडं इलॅबोरेट करू शकशील का? या शुअर. या सो आधी आपल्याला जसं मी म्हटलं, फ्रेंच सब्जेक्ट म्हणून होता शाळेत 8वी 9वी 10वी, त्यानंतर काही लोकांनी ड्रॉप केला बिकॉज दे जस्ट डिडंट हॅव पॅशन टू इट, पॅशन फॉर लर्निंग अ लँग्वेज, दे ड्रॉप्ड इट. सो आता मला का खूप प्रकर्षाने जाणवला हा फरक, कारण कोविडमध्येच असे 10वी 12वी नंतर फ्रेंच ड्रॉप केलेले खूपसे स्टुडंट्सचा जेव्हा मला फोन आला, म्हणजे ना मी खूप आधी शिकवलंय किंवा पुण्यात शिकवलंय, असंच स्टुडंट्सचा फोन आला की मला ब्रशअप क्लासेस घ्यायचे. सो
सो आय आय वॉज व्हेरी हॅपी की फाईन, मी ऑनलाईन शिकवायला तयार आहे, आपण सुरुवात करूया असं. A1 किंवा A2, B1 हे ब्रशअप क्लासेस करता येतात आपल्याला, अँड देन यू कॅन टेक दिस एक्झाम वेर एव्हर यू आर अलाउड टू गो टू मुंबई. या सो तर त्याच्यामध्ये आता असं जाणवण्यात आलं की लोकांना इम्पॉर्टन्स का आहे, बेसिकली ड्युरिंग लॉकडाऊन किंवा पोस्ट कोविड आता असा चेंज होणार आहे की मॅक्झिमम ज्या टीचिंग फॅकल्टीज आहेत, ज्या युजली शाळेत जाऊन प्रेझेंट म्हणजे क्लासरूम, फिजिकली क्लासरूम क्लासेस होते, त्याच्याऐवजी इट्स बीन रिप्लेस बाय द ऑनलाईन क्लासेस. बरोबर. दॅट्स वन डिफरन्स जो लोक हळूहळू एक्सेप्ट करतात. देर आर लॉट ऑफ चॅलेंजेस, कारण ऑफकोर्स खूप काही गेम्स आणि इंटरॅक्शन सारखं होत नाही, व्हिडिओ बंद पडतो एक्सेट्रा, पाऊस येतो, कधीतरी क्लास कॅन्सल करावा लागतो. या बट टीचिंग डझंट स्टॉप, तरी पण लर्निंग नेव्हर स्टॉप्स. बरोबर. सो ऑनलाईन लर्निंग. सेकंड, ट्रान्सलेशन चे जास्त कामं, म्हणजे फ्रेंच नॅशनल कंपनीज ज्या MNC ज्या इथे आहेत, जसं लार्सन टुब्रो और कॅपजेमिनाय और लग्रॉन, सिंदरलॅब, सो ह्या सगळ्या कंपनीज ज्या आहेत, ज्या युजली फुल टाइम ट्रान्सलेटर हायर करू शकत होत्या, कॉस्ट कटिंगमुळे त्यांना आता दे कॅन अफोर्ड इट बेसिकली. अँड नाव the translators who are in the city are getting more work basically, because it's on project basis. जेव्हा 15 दिवसाचं काम असेल तेव्हा तुम्हाला 15 दिवस येणार. बरोबर. त्याच्यासाठी टेक्निकल वोकॅबलरी येणं इम्पॉर्टंट आहे. अगेन दॅट नीड्स अनदर सर्टिफिकेशन. राईट. ऑर यू कॅन टेक कोर्सेस ऑनलाईन नाव. सो ऑनलाईन कोर्सेस मध्ये तुम्ही अपस्किल करून यू कॅन स्टार्ट टेकिंग ट्रान्सलेशन्स. सो सो बेसिकली ह्या फील्ड, असं मी आधीच म्हणलं, खूप असा फरक नाही पडलाय, सगळ्याला फरक पडलेला आहे. बट ऑफलाईनच्या ऐवजी आता सगळं ऑनलाईन झालंय. ऑनलाईन आम्ही ट्रान्सलेशन करू शकतो, आम्ही शिकवू शकतो. टुरिझम इंडस्ट्रीवाले जिथे खरंच जे साईटवर जाऊन इंटरप्रिटेशन करत होते, जेव्हा आपण साईटवर जाऊन फॉर एक्झाम्पल यू आर टॉकिंग आणि आय एम ट्रान्सलेटिंग, आय एम इंटरप्रिटिंग एव्हरीथिंग इन फ्रेंच, हा तिकडे फरक पडलाय आपण असं म्हणू शकतो, बिकॉज ऑन साईट जाता येत नाही. ट्रॅव्हल इंडस्ट्रीज बिकॉज झाली आहे. करेक्ट. हा, त्याला फरक पडलाय जास्त अनफॉर्च्युनेटली. तर तिथे आपण हे झालंय म्हणू शकतो. देर आर फूड ब्लॉगर्स, देर आर ट्रॅव्हल ब्लॉगर्स, देर आर कल्चर ब्लॉगर्स हु आर स्टील रायटिंग अमेझिंग कॉन्टेंट on the internet. They're still creating awareness about the language and about everything basically. Right. Cuisine, French art. So जे कधीच म्हणजे अजरामर आहे, त्याला कधीच मरण नाहीये. सो त्यामुळे भाषेला मरण नाहीये, त्याच्यामुळे त्याच्यामुळे नेहमीच राहणार आहे. आय थिंक आज जे हे जे 8ही करिअर्स आपण घेतले आहेत ना श्रद्धा, हे 8ही करिअर्स असे आहेत की ते कधीच संपणार नाहीयेत. एक्झॅक्टली. सो दॅट इज द काय म्हणतो म्हणून ब्युटी ऑफ दोज करिअर म्हणता येईल आपल्याला. राईट. ऍब्सोल्युटली. सो श्रद्धा, फ्रेंच मध्ये करिअर समजा करायचं असेल तर भाषेवर प्रभुत्व तर असलंच पाहिजे. मग कोणतंही भाषा, म्हणजे इंग्लिश असेल, फ्रेंच असेल, तर ह्याच्या व्यतिरिक्त अजून कोणत्या क्वालिटीज असल्या पाहिजेत टू परस्यू अ करिअर इन फ्रेंच ऑर लँग्वेज एनी? राईट. So, pursue career in French language or any language, I would say, you need to be passionate about the language. You need to be passionate about learning skill, language. So, कधी आपल्याला थोडंसं अंदाज यायला लागतो. बेसिकली जर इथे आपल्या अटेंडीज पैकी असे असतील ज्यांना मुलं आहेत 6वी 7वी 8वीतले, ज्यांचं बेसिकली मराठी, हिंदी, इंग्लिश, त्यांनी अजून सुरुवात नाही केली फॉरेन लँग्वेजला. मराठी, इंग्लिश, हिंदीवर थोडं प्रभुत्व जास्त असेल. यू नो दॅट चाइल्ड हॅज स्पेशल टॅलेंट, कॅन राईट बेटर कॉम्पोजिशन्स, वोकॅब्युलरी लक्षात राहते, एखादा 2-3 शब्द वाचल्यावर लगेच तुम्ही सेंटेन्स मध्ये त्याचा उपयोग करता. ही पण एक स्किल आहे, कारण लोक वाचतात पण त्याचा उपयोग होत नाही युजली. एवढं छान जे आपण वाचतो, एनी कॉन्टेंट जे आपण वाचतो किंवा पेपर वाचतो, ऑनलाईन एवढ्या गोष्टी वाचतो, ते आपण युज करतोच असं नाही. बरोबर. पण इफ यू थिंक दॅट यू हॅव इट इन यू और युअर चाइल्ड is actually using those words that he just encountered, just read 2-3 minutes back, that is a skill, that's a sign ki you are inclined towards languages. Okay. Yeah. Wow. So once you know yourself and that you are inclined towards languages and can pick up a foreign language faster than the rest of the lot, you can have a career in foreign languages. Wow. Must. One, then two, of course,
खूप कल्चरच्या बाबतीत माहिती काढायचं, इन्क्विजिटिव्हनेस, you want to know more about what they wear, what is their food, about the art. जर इन्क्विजिटिव्हनेस असेल तर तुम्ही जास्त प्रयत्न करून येतो. इट ऑल्सो कम्स व्हेरी एफर्टलेसली, खूप एफर्ट्स घ्यावे लागतात बिकॉज यू आर इनेट, आधी जन्मतःच तुम्ही चांगले आहात भाषांमध्ये. या सो आता ह्या करिअरला म्हणजे भाषा आपण कधी आता लहान मुलगा किंवा बेबी जसं 2-2.5 वर्षाचं होतं, तो भाषा शिकत राहतो. तर त्याला काही आपण असं ट्रेन करत नाही. म्हणजे आता माझा मुलगा 1.5 वर्षाचा आहे, तर मी त्याला ही मराठी भाषा असं नाही सांगत. बरोबर. तो पण आता ही फ्रेंच ही जी भाषा आहे ही थोडी वेगळी आहे. ती आपल्याला स्किल्ड ओरिएंटेड शिकावी लागणार आहे. व्हॉट इज द ऍप्ट एज की ती भाषा शिकवली गेली पाहिजे? Okay. So, according to me, I tried this on my son when he turned 3. Okay. So till 3, I was a bit reluctant because थोडा लेट ब्लूमर होता, हळूहळू बोलायला सुरुवात करत होता बेसिकली. आणि युजली बॉईज खूप थोडे लेट असतात असं मी ऐकलेलं, त्यामुळे मी खूप रिस्क नाही घेतली आणि मी ऍट द एज ऑफ 3 स्टार्ट केलं. ऍट द एज ऑफ 3 ही पिक्ड अप डेज ऑफ द वीक, मंथ्स ऑफ द इयर, बोलत राहायचं मी हळूहळू, किंवा गाणीच तशी मी युट्यूबवर लावायची की आपोआप त्याच्या कानावर ते पडत गेलं. नाव ही इज 5. त्याला विचारलं की व्हॉट इज युअर नेम, ही आन्सर्स करेक्टली. हाऊ ओल्ड आर यू, ही आन्सर्स करेक्टली. सो better than English, he has picked up French. Wow. So I think at the age of 3 is the perfect age to start. And what is the maximum age? Age. As long as you can speak your language, as long as you can speak is the maximum language. So समजा इथे ऑडियन्स मध्ये कोणी असं असेल की जे अरे बापरे, आता मी एवढी मोठी झाली, आता मी शिकू कशी, असा कोणी एजचा असेल, सो आय थिंक लर्निंग हॅज नो एज ॲट ऑल. त्यामुळे तुम्ही कधीही सुरू करू शकता. या यू कॅन लर्न नाव, यू कॅन स्टार्ट टेकिंग ट्रान्सलेशन्स. आपल्याला एनिवे काही समोर बघायचं नसतं, एज कुठे जात नाही. तुमच्या सीव्हीवर जरी असलं तरी इफ यू आर स्किल्ड, दे पे यू फॉर युअर स्किल, नॉट फॉर युअर एज. वाव, दॅट्स ग्रेट, अमेझिंग. सो तू आता इतके वर्ष झाली या क्षेत्रात आहेस, तर ट्रेंडिंग ज्या चेंजेस होत आहेत ह्या करिअर मध्ये, तर त्याच्यावर काही इलॅबोरेशन करशील का प्लीज? ओके. म्हणजे पहिले खूप टीचिंग मध्ये होतं की फर्स्ट खूप टीचिंग मध्ये होतं आणि आता हळूहळू तू म्हणतेस की ट्रान्सलेशन पण येत आहेत किंवा इंटरप्रिटिंगचे पण काही वर्टिकल्स आहेत. तर आधी काय जास्त होतं आणि आता पुढे काय जास्त असणार आहे? ओके, राईट. ओके, सो मला आता असं जाणवलं की बिकॉज म्हणजे पोस्ट कोविड सुद्धा ज्यांना फ्रेंच सुरुवात केली आहे, म्हणजे ज्यांनी A1 आणि A2 लेवल 2 किंवा लेवल 3 केलाय, दे वॉन्ट टू गो टू लेवल 4, दे वॉन्ट टू कम्प्लीट लेवल 5 टू बी एबल टू स्टार्ट. बेसिकली आधी भाषा म्हणून, मजा म्हणून पण लोक काही शिकले. सो तो आधी एक ट्रेंड होता की बिकॉज आय वॉन्ट टू पोस्ट इन माय सीव्ही मध्ये दिसलं पाहिजे आणि सांगता आलं पाहिजे बेसिकली शाईन करायला की मला एक भाषा येते. तर आता ह्याचा युज टू अर्न अ लिव्हिंग मध्ये झालाय, हे ट्रेंड चेंज झालाय. या सो खूप कमी लोक माझ्या माहितीतली अशी होती की ज्यांनी खरंच ऍक्च्युअली इसमें करिअर करना है इसलिए स्टार्ट किया. अच्छा. लोकांचं बाय फ्लूक शाळेत होतं, आवड निर्माण झाली, पुढे गेले आणि मग त्याच्यात करिअर झालं, जसं माझं झालं. तर खूप विचार न करता काय म्हटलं संस्कृत कशाला, तू फ्रेंच घे, म्हणजे एक न्यू लँग्वेज आहे. नाशिकमध्ये फक्त फ्रेंच होती एचपीटी मध्ये. सो फ्रेंच घेऊन मग मी पुढे फर्ग्युसन मध्ये ग्रॅज्युएशन केलं. मग पुणे का, कारण तिकडे अलियन्स होतं. सो बेसिकली ह्या गोष्टी इट फेल इन टू प्लेस. दॅट्स वाय आय कुड कंटिन्यू विथ फ्रेंच. बट हिअर नाव द ट्रेंड इज, द चेंजिंग ट्रेंड इज people are learning this language to make a living. Wow. To be able to earn basically, to basically come out of the comfort zone and learn and see if it helps for us in earning. आणि थर्ड, जसं मी सांगितलं की जी लोक मास्टर्स करायला गेली, म्हणजे चेंजिंग ट्रेंड असा आहे की युजली मास्टर्स करून लोक इंडियात येत होती कारण जॉब ऑपॉर्च्युनिटीज आणि एक्सेट्रा, किंवा देशप्रेम किंवा आईवडिलांपासून दूर नाही एक्सेट्रा, मेनी फॅक्टर्स. आता लोक PR घेऊन कॅनडाला जात आहेत, फ्रेंच शिकतात. खूप इन्स्टिट्यूट अशी लोक येतात, कपल स्पेशली, जे PR घेण्यासाठी कॅनडाला जाण्यासाठी किंवा फ्रान्सला जाण्यासाठी, मास्टर्स करण्यासाठी फ्रेंच शिकतात बिकॉज इट्स कंपल्सरी, बिकॉज इट्स अ लँग्वेज ओव्हर देअर. अँड देन दे गो देअर फॉर मास्टर्स.
settle there. Once they have a job, it's easier to communicate. It's easier to make friends. They are more Right. relatable. French people are already very reluctant to speak in English. अच्छा. आणि they make friends when you speak the language. They are more Right. warm towards it. सो तुम्ही पटकन तुमची मैत्री होते, तुम्हाला पटकन ते मदत करतात, सगळ्या गोष्टींना तुम्हाला इन्व्हॉल्व्ह करतात. यू आर अ फॅमिली टू देम. इंडियन स्पीकिंग फ्रेंच इज वाव टू देम, की वाव हे काय होतं. पण आपण थँकफुली आपल्याला ऑलरेडी मराठी, हिंदी, इंग्लिश आणि आपली मातृभाषा बोलायची सवय असते, त्याच्यामुळे आपण फॉरेन लँग्वेज खूप लवकर पिकअप करतो. हा इंडियन्सचा प्लस पॉइंट आहे. अच्छा, ग्रेट. सो नक्कीच म्हणजे हा मेजर तुला ट्रेंड दिसतो की आता ही फ्रेंच भाषा ही लिव्हिंग आपण त्याच्यावर कमवू किंवा त्याच्यावर आपलं चरितार्थ कसं चालू शकेल याचा आपण वाट बघतोय. नाईस. आता आपण परत लिव्हिंगच्या गोष्टीवर आलोच आहोत. तर आमच्याकडे जेव्हा स्टुडंट्स येतात तेव्हा मी त्यांना सांगतो की हा तुमचा मुलगा और मुलगी लँग्वेजेस मध्ये खूप छान करिअर करू शकतो. तर तुम्ही ह्या गोष्टी करून बघा किंवा 11वी-12वी आर्ट्स घेऊन तुम्ही हे जा. पण तेव्हा पॅरेंट्स थोडेसे रिलक्टंट असतात बिकॉज त्यांच्या डोक्यामध्ये इंजिनिअरिंग, मेडिकल किंवा जे आपले कन्व्हेन्शनल करिअर्स आहेत त्याच्यात मिळणारा पैसा आणि फॉरेन लँग्वेज किंवा तत्सम कोणत्या तरी करिअर मध्ये मिळणारा पैसा. बिकॉज ऑफकोर्स पॅरेंट्स आहेत त्याच्यामुळे दे विल डेफिनेटली थिंक अबाउट द फायनान्शियल स्टॅबिलिटी ऑफ देअर चाइल्ड. सो मला हे विचारून घ्यायचंय की समजा मी लँग्वेज मध्ये करिअर करते आहे फ्रेंच मध्ये, तर माझी फायनान्शियल स्टॅबिलिटी कशी असेल? ओके. सो आताचे स्टॅटिस्टिक्स बघता किंवा आताचा जो ट्रेंड आहे, जो सिनारिओ आहे, त्याच्यामध्ये जर इफ यू आर अ बायलिंग्वल, इफ यू नो फ्रेंच, आय एम जस्ट टॉकिंग अबाउट फ्रेंच हिअर. If you know French, if you are a engineer or any other, basically a master's in this thing, in any field, you are given 10% more salary than the monolingual person. Okay. Yeah. So bilingual gets 10% salary. I have been through this. मला स्वतःला एक्सपिरियन्स आहे. WNS मध्ये जेव्हा फक्त इंग्लिश सपोर्ट साठी, कस्टमर सर्व्हिस साठी मी गेलेले. आय वॉज 21. पहिला जॉब होता माझा की ओके 6 मंथचं ट्रान्सलेशन काम होतं, तिथे जायचं होतं आणि ट्रान्सलेशन करायचं होतं. बट वेन आय कम्प्लिटेड माय B2, तेव्हा मी 4th लेवल करत होते माझी. आय कम्प्लिटेड माय B2, तेव्हा अचानक B2चं सर्टिफिकेट प्रोड्यूस केल्यावर नेक्स्ट मंथ पासून 10% एक्स्ट्रा सॅलरी झाली माझी. अँड देन आय वॉज लाईक की दिस हॅपन्स. म्हणजे मी 21 त्या सालीचं म्हणते, नाव आय 32. सो 11 इयर्स पूर्वीचा मी एक्सपिरियन्स सांगते हा. ओके. सो 10% मोठी सॅलरी झाली. ऑल्सो अजून खूप 2% लँग्वेज बोनस देतात खूप कंपनीजमध्ये. सो इफ यू नो फ्रेंच यू हॅव 2%, इफ यू नो जर्मन यू हॅव 1%. अशा मल्टीनॅशनल कंपनीजमध्ये त्याच्या कॅटेगरीज असतात की दिस इज अ स्किल अँड यू हॅव पुट इन युअर एफर्ट टू लर्न अ स्किल, राईट? सो तुम्हाला ऑफकोर्स यू आर रेकग्नाइज्ड फॉर दॅट. सो 45 सॅलरी असेल तुमची तर 2% ऍड करून 10% ऍड करून यू आर अर्निंग 67,000, अराउंड 67,000. ऑल्सो इफ यू आर अ टीचर, आता मुंबई पुण्यामध्ये इफ यू आर अ टीचर इन अन IGCSE स्कूल और अन IB स्कूल, यू आर अर्निंग अराउंड 95,000 to 1,20,000 rupees a month. That's the salary you take home. म्हणजे तुम्ही ड्रॉ करता सॅलरी. दिस इज व्हॉट यू आर अर्निंग. आपण स्मॉल सिटीमध्ये आहोत, आपला खर्च कमी आहे आणि आता तर हळूहळू IGCSE स्कूल्स येत आहेत, तरी पण म्हणजे इथे स्टार्टिंग इज 35,000 to 40,000 इफ यू हॅव एक्सपिरियन्स ऑफ 2 to 3 years. सो एक्सपिरियन्स मॅटर्स इन वेन यू टॉक अबाउट टीचिंग. ट्रान्सलेशन मध्ये, इंटरप्रिटेशन मध्ये, और टुरिझम मध्ये, और फूड इंडस्ट्रीमध्ये इट्स द सेम थिंग. इफ यू नो दिस लँग्वेज, ट्रान्सलेशन, इंटरप्रिटेशन ऑफकोर्स यू नीड टू नो, बट टुरिझम मध्ये इफ यू आर ऑन क्रूज अँड इफ यू नो द लँग्वेज. माझा भाऊ स्वतः फ्रेंच शिकून एका इटालियन क्रूज कंपनीमध्ये हे आहे, तो फ्रेंच शिकून गेला आणि तिथे ही पिकअप इटालियन. त्याला अगेन 7% बोनस मिळाला बिकॉज ही हॅड लर्न फ्रेंच अँड बिकॉज ही पिकअप इटालियन. या सो युअर प्रिफर्ड, म्हणजे इट्स अन अपर हँड वन्स यू नो दिस लँग्वेज. सो आय थिंक समजा पॅरेंट्स सेक्टरमध्ये कोणी आता इथे असेल तर त्यांच्यासाठी हा खूप महत्वाचा प्रश्न आहे की जरी तुम्ही असं काहीतरी वेगळं करिअर तुमच्या मुलासाठी किंवा तुमच्या मुलांनी निवडलं असेल तर त्याच्यात पण तेवढीच फायनान्शियल स्टॅबिलिटी मिळणार आहे. पण अगेन जशी प्रत्येक करिअरमध्ये इट्स अ स्लो प्रोसेस, तशीच ही सुद्धा तशीच प्रोसेस आहे. म्हणजे
म्हणजे मला एक सांगा असं वाटतं की डू नॉट बायफर्केट बिटवीन दिस कन्व्हेन्शनल करिअर आणि अनकन्व्हेन्शनल करिअर. व्हेरी आता ट्रू. आता आता हे असं एज आहे की सगळे करिअर्स एकाच प्लॅटफॉर्मला आहेत. त्याच्यामुळे वाव ग्रेट. तर कमिंग टू द लास्ट क्वेश्चन, जसं समजा मी कोणत्याही एज मध्ये असेल, माझे जर 10वी-12वी झालं असेल तर, किंवा मी थोडं माझ्या मदरहुडमुळे गॅप झाली असेल आणि मला परत माझी करिअर सुरू करायचं असेल, ओके. तर अशा लोकांसाठी तुझा एक काय असा पिन पॉइंट मेसेज असेल? Okay. See, basically, according to me, learning anything is an achievement right now. Learning anything and excelling in it is an achievement. So, आत्ताच्या ह्याच्यात जर आता इफ वी टेक युअर केस आणि की लहान मुलगा आहे आणि वेळ नाहीये, पण एक तास जर दिवसाला देऊन ही जर भाषा शिकता आली, अँड फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्ह्यू ऑफ नॉट जस्ट हॅव्हिंग फन किंवा नोईंग इट ॲज अ हॉबी, की ओ मला छान भाषा शिकायला मिळते किंवा मी भाषांमध्ये चांगली आहे म्हणून नाही, तर ऍक्च्युली ह्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूनी की मला पैसे कमवायचे, मला हे शिकवायची आहे भाषा, मला ट्रान्सलेशन घ्यायचे, इंटरप्रिटेशनला मला बाहेर पडायचंय, ह्या स्कोपनी तर ऑब्जेक्टिव्ह असला ना तर तुमच्या गोष्टी खूप क्लिअर होतात. सो ऑब्जेक्टिव्ह धरून ही भाषा जर शिकली, तर यू आर पुटिंग इन मोर एफर्ट. तुम्ही vocabulary building साठी more practice, you will do more practice from your side, you will watch movies to be able to understand better, to be able to speak the language better. युजली कुठेच लिहून तुम्हाला विचारत नाहीत इंटरव्ह्यूला की मला लिहून दाखव, मला तुझ्याबद्दल कॉम्पोजिशन दाखव. नो, ते जज यू ऑन द बेसिस ऑफ युअर स्पीकिंग स्किल. सो तुला समजताय का आणि तुला बोलता येतंय का, ह्या दोन स्पीकिंग अँड लिसनिंग स्किल आर ॲट मोस्ट इम्पॉर्टंट राईट नाव. सो थोडी एक तास बाजूला ठेवून जर सिरियसली स्वतःसाठी, अँड इट्स अ प्लेजर, म्हणजे काही पण येणं आणि काही ऍट द एंड ऑफ इट तुम्हाला सर्टिफिकेट मिळतच. दॅट्स अ मोटिवेशन थिंग, की एक इन्स्पिरेशन, आपल्याला काहीतरी मोटिवेशन पाहिजे म्हणून ते सर्टिफिकेट असतं आयुष्यात, पण ते युजली तुम्ही कुठेच खरंच हॉलमध्ये वगैरे लावत नाही, ते स्वतःसाठी असतं. इट्स अ फील गुड फॅक्टर दॅट यू हॅव डन समथिंग राईट. सो 1 hour बाजूला काढून यू कॅन स्टार्ट लर्निंग दिस लँग्वेज ऑनलाईन, maybe later offline, and see to it that you actually you are developing in it, you are developing this skill yourself as well, with the help of the teacher, with the help of the movies, songs, trying to get in touch with these people online and speaking. कारण आत्ताच्या ह्याच्यात मला असं वाटलं की मी परत स्टक आहे, मी परत लेवल 1 सारखंच फ्रेंच बोलते, पण जेव्हा मी या साईट्सवर गेले तेव्हा मला कळलं की देयर आर सो मेनी पीपल लाईक मी who are dying to speak in French. आणि कोणत्याही विषयावर बोलायचो की घरात काय बनवलंय, तर मी त्यांना रेसिपी फ्रेंच मध्ये सांगितली, त्यांनी मला त्यांच्या घरी काय बनवलंय ते सांगितलं. सो या इट वॉज अन एक्सचेंज. सो एक्सचेंज ऑफ कल्चर, नुसतं कमर्शियली पण नाही, न विचार करता एक्सचेंज ऑफ कल्चर, ट्रेडिशन, आर्ट, क्विझिन, फूड, एव्हरीथिंग. सो लँग्वेज येणं म्हणजे फक्त भाषा नाही, तर हे सुद्धा ऍस्पेक्ट्स इम्पॉर्टंट आहे. सो इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोरेशन. म्हणजे एखादी फॉरेन भाषा शिकणं म्हणजे ती फॉरेन त्या देशालाच आपलंसं करून घेण्यासारखं आहे थोडक्यात. एकदम बरोबर. सहीच. वेल, आता दिस वॉज आवर लास्ट क्वेश्चन. तर मी समजा आपल्या ऑडियन्स मध्ये कोणाला काही प्रश्न असतील तर तुम्ही प्लीज चॅट बॉक्स मध्ये मला लिहून पाठवाल, तर आय कॅन श्रद्धाला विचारू शकतो आपण आणि ती उत्तर देईल. समजा प्रश्न असतील तर नक्कीच चॅट बॉक्स मध्ये लिहा. Okay. So there is one question. French people are less okay. They always demand transaction of all French. We face a lot of problem for this in past. Okay, त्यांनी एक त्यांचा करिअर एक्सपिरियन्स शेअर केलाय. I would like to share career aspirant. French people are less conversant with English and they always demand a transaction of all technical documentation in French language. We faced a lot of problem for this in past, as this was condition of getting order in capital equipment. I feel it's essential to be professional French translator for companies. Correcting not transactions is a translation. So you say translation. Okay, yes. So the sir is saying that as you are emphasizing ki French language किंवा एक
स्किल अलाइड असणं किती गरजेचं आहे. या करेक्ट. आणि हो बरोबर आहे, फ्रेंच पीपल आय मीन दे डोंट प्रिफर स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे डोंट लाईक स्पीकिंग इन इंग्लिश, दे आर नॉट गुड ॲट इट वन, टू बी व्हेरी फ्रँक. आणि त्यांना चालतं, म्हणजे त्यांना आवडतं की समोरचा आपण खरंच फ्रेंच मध्येच बोलतोय. ट्रान्झॅक्शन खूप फास्ट होतात. इट्स व्हेरी इट्स इझियर when you are, when they are talking in their language, they are comfortable. And if somebody is here, someone who has done the translation course, who is well equipped with the words, who has experience, basically a good translator, like sir Rajesh sir said. So त्याचा खूप फरक पडतो, कंपनीला तर खूप फरक पडतो. फुल ऑनलाईन, सॉरी नॉट ऑनलाईन, what was I saying, फुल टाइम ट्रान्सलेटर्सच्या ऐवजी आजकाल लोक पार्ट टाइम सुद्धा ट्रान्सलेटर्स प्रिफर करतात, जे येतात, प्रोजेक्ट बेस्ड काम करतात, आणि काम झालं, प्रोजेक्ट झालं की देन टाटा बाय बाय, ओके, देन दे आर एट होम, असं. अच्छा. देन दे आर फ्री. या अगेन दिस इज ऑल्सो फॉर हाऊस वाईफ और समवन हू इज स्टिल थिंकिंग की मी अजून काय करू शकते, आय एम इन माय 40s, इंडिपेंडेंट झाले आहेत. ट्रान्सलेशन हा बेस्ट ऑप्शन आहे. म्हणजे आफ्टर लेवल 3, म्हणजे A1, A2 आणि B1, 3 महिने 6 महिने, विदिन अ इयर यू आर B1 क्वालिफाईड. बॅक टू बॅक तुम्ही केलात तर, खूप मध्ये ब्रेक घेतलेत आणि एक्सक्युजेस निर्माण केलेत, तर देन यू आर गोइंग टू मग थोडस आउट ऑफ टच होणार आहे आणि जास्त वेळ लागणार आहे शिकायला. पण लेवल 3 पर्यंत आला तर यू कॅन स्टार्ट टेकिंग ट्रान्सलेशन ॲट होम. घरच्या याच्यामध्ये कम्फर्ट स्पेस मध्ये पाहिजे तेव्हा 2 ते 3 तासांचं काम असतं. सो कंपनीजना याचा फायदा होतो. तुम्हाला ऑल्सो ही अपॉर्च्युनिटी मिळते. आता सध्या मागच्या वर्षीच लग्रॉ ह्या कंपनीमध्ये जाऊन मी 2-3 तासाचे इंजिनियर्सना फ्रेंच शिकवत होते. लेवल 1, लेवल 2 पर्यंत ते शिकतात आणि मग पुढे त्यांना काम नेता येतं. ऍटलिस्ट रिप्लाइंग इन फ्रेंच, दॅट ऑल्सो क्रिएट्स अ लॉट ऑफ इम्पॅक्ट. कारण यू आर नॉट डिपेंडेंट ऑन एनीवन. द इंजिनियर्स हू हॅव टू हेल्प देम टेक्निकली, इफ दे नो दिस टूल, दे कॅन डू इट देमसेल्फ. सो लेवल 2 नंतर बेसिकली तुम्ही फॉर्मल कॉन्व्हर्सेशन स्टार्ट होऊ शकतं तुमचं. इकडे एक प्रश्न आहे की इज देअर एनी कनेक्टिव्हिटी बिटवीन करिअर इन लॉ अँड फ्रेंच लँग्वेज? ओके. नॉट दॅट आय एम अवेअर ऑफ. लॉ मध्ये मला असं सांगता येईल की these companies which are French national companies like Larsen & Toubro or Capgemini, if they are in need, again I'm saying if, I'm not very sure of this, but I'll find out, I'll answer you whenever I can. बट ह्यामध्ये जर त्यांना टेक्निकल लॉच्या ह्याच्यात सपोर्ट हवा असेल तर यू कॅन बी ऑफ यूज. बट लॉ अँड फ्रेंच, मे बी इंडियन लॉ, नॉट इंडियन लॉ as such, but for a French national company, yes. Yes. Okay, so there is this another question. Could you please suggest some sites to practice speaking French? Yeah, and some institutes, if you can suggest them, की त्यांना ऑफिशियल तिथे ही सगळी माहिती मिळेल की ट्रान्सलेशन साठी कोणतं सर्टिफिकेशन आहे, इंटरप्रिटेशन साठी कोणतं आहे, टीचिंग साठी कोणतं आहे, याची समजा ऑफिशियल आपल्याला कुठे माहिती मिळेल, तर अशी कोणती वेबसाईट आहे का? सो अशी एकच नाही वेबसाईट, पण त्यांना आय थिंक ऍट द एंड ऑफ द सेमिनार आपण एक जे शेअर करणार डॉक्युमेंट त्याच्यात मी लिहिलेले आहेत इन्स्टिट्यूटची नावं अँड सर्टिफिकेशनची नावं. बेसिकली करिअर्स इन फॉरेन लँग्वेजेस, फ्रेंच घेऊन काय करिअर करता येतील त्याचे 10 पॉइंटर्स मी टाकले. सो you can share the things with participants right now. I think I'll just check. Okay, it's in my laptop आणि मी फोनवर कनेक्टेड. ओके, नो प्रॉब्लेम. सो यू कॅन जस्ट शेअर दॅट विथ मी, सो दॅट मी सगळ्यांना फॉरवर्ड करून टाकेन मग. डेफिनेटली. हा, सो आय थिंक हा प्रश्न मी घेतला नाही. Could you please suggest some sites to practice speaking French? Please explain more about certification required for translation. Okay, Sonali, yeah, that's my student. Hi Sonali. Okay, so Sonali, आपल्याला ट्रान्सलेशन साठी अगेन अलियन्सचे सर्टिफिकेशन गरजेचं असतं. यू हॅव ट्रान्सलेशन सर्टिफिकेट्स ऑल्सो. सॅप जशी जर्मन ही आहे तशी फ्रेंच साठी सुद्धा आहे. बेसिकली ह्या सगळ्या कंपनीजना सॅप सर्टिफाईड लागतात तुम्ही. त्याच्या दॅट इज इक्विव्हॅलंट टू एनी ट्रान्सलेशन ऑर एनी इंटरप्रिटेशन दॅट यू नीड. या, अँड ऑल्सो जे मी साईट तुम्हाला आता पाठवणार आहे, जे मी श्रेया थ्रू तुम्हाला सगळ्यांना पाठवीन, त्याच्यात मी साईट्सची नावं लिहिलेली आहेत फॉर ट्रान्सलेशन, फॉर इंटरप्रिटेशन ऑल्सो अँड फॉर लर्निंग ऑल्सो. सो लर्निंगच्या इन्स्टिट्यूटची नावं मी काय टाकलेली आहेत. आय एम शुअर ऑल ऑफ अस नो Allianz, all of us are well aware about Versatile, about Wisdom High. So ह्या 3 आहेत सध्या जिथे शिकवता येतं.
So basically, even Sonali, for you, if you're a B1, you can start teaching also. You can start teaching kids also. And why wait for, of course, do this translation course right now, but you can start teaching because you will be in touch with the language, and that's the most important. Great. Yeah. So I think all questions are answered. आणि समजा काही असतील तर प्लीज मला चॅट बॉक्स मध्ये व्हॉट्सअपला पाठवा, बिकॉज आता आपण आय थिंक संपूयात हे सेमिनार. Okay. आणि वेल थँक्यू श्रद्धा फॉर अगेन फॉर बिंग हिअर. आणि जे आज आपले पार्टिसिपेंट्स आहेत त्यांना पण खूप थँक्यू.